नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 77 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। माँ जन्मभूमि मो भारत वर्षर माटी तोर तुलना नहीं माँ। सारा संसार रे तो ठारू केही आउ बळी नहीं। तो पाई केबे ए जीवन चलीगले भी दुख नहीं केबे मोर। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी। रंजन खूब भावुक होउथुला। राति अनेक हेलाणी। अबुंक कथा मने पड़िला हेले एबे ताकू एकुटिया आगकू आगेइबाकू पड़िबो। सीधा आधा किलोमीटर जीवा परे पुणी डाहाणकू 2-3 किलोमीटर चलिबाकू पड़िबो। आर्मी कैंप पहुँचीबाकू आहुरी केते समय लागिबो केजाणी। उठी ठिया हला रंजन। एबे जेमिति हृदयरू समस्त भय कुआडे दूरेई गलाणी। हाँ एइटा ता निज मातृभूमि आउ ता लेखा अछि एई माटी रे। लेखार अचानक निद भांगीगला कहार कंठ शब्द रे। ताकू अनुभव हेउथुला जेमिति रंजन कहुछि लेखा मु आसुछि तो पाखकू खूब शीघ्र। लेखा उठी बसिला। राति पाही भोर 4टा हेलाणी। पाहांती स्वप्न मनरे अनेक आशार बिगुल बाजीगला जेमिति। पाहांती स्वप्न सत हुए बोली कहंती। रंजन कौन आसुछि ता पाखकू। खुशी रे मन मयूरी नाचीगला जेमिति सेई क्षणरे। कबाट खोली बाहर को आसिला लेखा। आकाश रे जह्न जीवा उपरे काली संध्यार फुटिथिबा सेफाली सबु चांदिनी रे बिछेई होई पड़िछि। लेखा को लागुथिला आजी से सबु जेमिति मुरुकी हसुछंती। शीतल पवन रे देह तार सिहरी उठुथुला। तो उपरे नाइट फ्लाइंग अद्यावधि चलीछि। एमिति दिने फ्लाइंग करिबाकू जाई रंजन ताठारू दूरकू चली जाइछि। आजी पुणी कौन फेरुछि से काहेकि मनरे एमिति आशा जागुछि तार। रंजन कोउठी तू फेरिया एथर मो पाखकू निजकू निजे कही लेखा पुणी घर भितरे पसी कबाट बंद कला। पुणी थरे गड़ी पड़ला सेई सोफा उपरे। रंजन चलिला आगकू। आजी मनरे केते उत्साह भरी गलाणी। देहर कष्ट मध्य आउ अनुभूत हेउनी। से अबुंक कहिबा हिसाब रे से ठिया होई दूरकू अनेइला। हाँ बहु दूररू दिशुछि आमर हिंदुस्तान आर्मी कैंपरू मिंजी मिंजी आलुओ। सीमा सुरक्षा पाई दिन राति एई दुर्गम विपदपूर्ण जगार पहरा देउछंती। रंजन सेई दिगरे जीवाकू पाद बढ़ेइबाकू जाउछि। दुई कांधरे दुईटी बंधुकर नोली जाकी धरिथिले सिपाही 2 जण। किए तमे पाक जासूस सीमा केमिति पारी हेलु। रंजन हाथ टेकी कहिला नो नो आई एम फ्लाइंग ऑफिसर रंजन पाणिग्राही। से दुही सिपाही टिके चिंता करी कहिले फ्लाइंग ऑफिसर रंजन बाटसाब। रंजन बुझी पारला सेमानकर द्वंद्व। से कहिला हाँ मु सेई मिसिंग पायलट रंजन पाणिग्राही। 6 मास परे मु रेस्क्यू होई निज देशकू फेरी आसीछि। मते एबे आर्मी कैंप जीवार अछि। रंजन निजर आईडी बाहर करी सेमानकू देखेइबा परे से दुई फौजी रंजन को आर्मी कैंप आड़े नहीं गले। रंजन भाबुथिला सतरे अबुंकू सबू भविष्यत जଣା थिला। आजी जदि ता पाखरे ता आईडी कार्ड न थांदा ताहले कौन ही थांदा। रंजन आर्मी कैंप पहुँचीबा बेलकू प्राय सकाळ हेबाकू बसिलाणी। राति जाक चाली चाली रंजन एक रकम हालिया होई पड़िथिला। कैंप भितरे रंजन टिके आराम पाई गड़ी पड़िला। आखि खोलिला सेई फौजीर डाकरारे साहेब 9 बज गया है। रंजन फ्रेश हेबाकू उठिला आउ टेबुल उपरे पड़िथिबा कार्डटिए देखि तार समस्त आशा मौलीगला। से कार्डटी उठेई आनी आशंकारे सिहरी गला तार देह मन सबू। बाहाघर रिसेप्शन कार्ड थिला। रंजन केवल गोटिए नजरे प्रथम नामटी देखि ता पर नामटी देखिबाकू आउ साहस नथिला तार। हाँ सेईटा पवन बाहाघर रिसेप्शन कार्ड थिला। अल्प दिन तले किछि डाक्तर बंधु मानंकू छोटकाटिया पार्टी देबार व्यवस्था करिथिला से। तार जणे डॉक्टर बंधु एई कैंप रे थिले तेणु एई कार्डटी रही जाइछि। रंजन गोटिए नजरे पढ़िला पुणी थरे पवन वेट्स। रंजन साहस नथिला तळे थिबा नामकू पढ़िया पाई। आखि बंद कला। पवन बाहाघर ता लेखा सहत होई जाइनी। दुख आउ शंकारे सिहरी उठिला से। लेखा ता लेखा पवन को केबे बाहा होई जिवो। ना 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 होई पारे ना एमिति। सेमिति जदि किछि होइथिबो से पुणी सेई नरकपुरी को फेरी जिवो। आउ ता जीवन रे कौन अवशिष्ट रहिबो खुशी लेखा बिना। पुणी निजकू निजे कहिला
ନା ନା, ଲେଖା କେବେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇପାରେ ନା। ବାହା ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ସେ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଡ଼ ଖୋଲି ନାମ ପଢ଼ିଲା। ପବନ ଓରଫ ଶ୍ରୀଦୀପା। ରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭୟ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଏଥର। ଶ୍ରୀଦୀପା? ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ପବନ ସହ ଦୀପାର ବାହାଘର ହୋଇଛି? ଏ ଲେଖାର ଭଉଣୀ ଦୀପା ନା ଆଉ କିଏ? କାର୍ଡ଼ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ଜାଣିଲା, ହଁ ଦୀପା ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀ। ଏବେ ପବନର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବିସ୍ମୟର ସାଗରରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଦୀପା ବାହାଘର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ପବନ ସହ କେମିତି ହେଲା? ହଉ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାରଣ କ'ଣ। ଭଲ ହେଲା କି ଖରାପ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ବି ଭାବି ପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇସାରି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇସାରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି କ'ଣ ସେ ଲେଖା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ? ସେ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ ତା ସହ ହେବାକୁ। ଶ୍ରୀନଗର ଏୟାରବେସରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ରଞ୍ଜନକୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସେଇଠିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ। ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ତା'ର ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଜ ମାଟି, ନିଜ ପାଣି ପବନର ବାସ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ମତୁଆଲା ହେଉଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯାଉ ଯାଉ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଜାଣିପାରିନି। ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ହୋଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରଞ୍ଜନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖୁବ୍ ବିକଳ ଆଖିରେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଅଦେଖା କୋହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା ରଞ୍ଜନର। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ ସେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଲେଖା ସହ ଦେଖା କରିପାରିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଞ୍ଜନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ସେ ଶୁଣିଛି କେହି ଫୌଜି ଶତ୍ରୁ ଦେଶରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ, ସବୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ମଣିଷର ଦେହ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ମେସିନ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେଇ ନିଜ ଦେଶରେ ବସି ସବୁ ଖବର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ବା କେମିତି ଜଣା ସେ ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ରଞ୍ଜନକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଲା। ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ 8 ଜଣ ସିନିୟର। ସେ ସଲାମ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ତମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଜଣେ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛ ଏବେ? ସାର୍ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ହଁ ସିଓର ସିଓର। ସାର୍ ମୋର ଫେରିବା ନ୍ୟୁଜ୍, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ କିଛି ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କାରଣ ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପାକ୍ ଆର୍ମି ଗୁଳି ମାରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲିୟର ନ ହେବା ଯାଏ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏ କଥା ଗୋପନ ରଖିବେ। ସିଓର, ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ। ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲ ତମେ? ସାର୍ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପରିବାର ସହିତ। ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତମ ସହ କିଛି ଟର୍ଚର ହୋଇଛି? ନୋ ସାର୍, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ମାନସିକ ହାରାସମେଣ୍ଟ? ନୋ ସାର୍। ତମେ ପାକ୍ ଆର୍ମି ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲ କି? ନୋ ସାର୍। ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଲା? ଯିଏ ମୋତେ ପାଇଥିଲେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ନିଜ ଘରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ସୀମା ପାରି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠିକାର କିଛି ଖବର ତମ ପାଖରେ ଅଛି? ୟେସ୍ ସାର୍, ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅଫିସର। ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପର ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍। କେବେ ଯଦି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୁଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ଅଫିସର, ତମକୁ କେହି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିବାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ତ କରୁନାହିଁ? ନୋ ସାର୍, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଏବେ ତମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ତମର। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍। ଓକେ ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏବେ ତମେ ଆସିପାର। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଆହୁରି 2 ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସିଲା ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ପୁଣି କିଛି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାରେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିବା ପରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍। ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଛି ବେଡ୍ ଉପରେ। ଆହା କି ଶାନ୍ତି ଆଜି। ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲ, ସବୁ କିଛି ନିଜର ନିଜର। ବାସ୍ନା ତାକୁ ଆମୋଦିତ କରୁଥିଲା। ହଁ, ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ତା'ର ଚିର ଇସ୍ପିତା ଲେଖାକୁ ସେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ଆଉ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ, ତା'ପରେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଲେଖା କ'ଣ କରୁଥିବ? ହଁ, ସେ ଭାବୁଛି ଲେଖା କ'ଣ ହିଣ୍ଡନରେ ଅଛି ନା ଘରେ? କିନ୍ତୁ ତା ମନ କହୁଛି ଯେମିତି ଲେଖା ହିଣ୍ଡନରେ ହିଁ ଅଛି। ଅଚାନକ ସିଷ୍ଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ରଞ୍ଜନର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଫାଇନ୍ ସିଷ୍ଟର। ସିଷ୍ଟର ଜଣକ ରଞ୍ଜନ ବିପି ପଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ସହ ବ୍ଲଡ୍ ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଫେରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜର ବେଡ୍ ଚାରିପାଖେ ଲାଗିଥିବା ପରଦା ହଟେଇ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ଆହା, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁ, ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ତଥାପି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ନିଜର ନିଜର ବୋଲି। ଅବୁଙ୍କ ଘର ଝରକାରେ ବସି ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠାରେ ଯେମିତି ଦୁଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ନଥିଲା କି ଶଙ୍କା କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ। ହଁ, କିଛି ସମୟ ଅବୁଙ୍କ ପରିବାର ତା ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ତା ମନ ଅବୁ ଅମି ହୁସେନ ପାଇଁ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେଲା। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଜୀବନ ତ ତାଙ୍କରି ଦାନ। ସେ ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ସନ୍ଦେହ ନ କରିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅବୁଙ୍କ ଉପରେ। ଅମି କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଏବେ ଅଣଲେଉଟା। ନା ସେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବ, ନା ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଟିକିଏ ଓଦା ହେଲା ସଦ୍ୟ ଭାବନାର କୋହ ଭିତରେ। ଆଜି ସେ ଜାଣେନି ତା ଦେହ ଭିତରେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଜୀବନ ପାଏନି। ସେ ତ ବଞ୍ଚିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ସେ ଏବେ ଚାଲି ପାରୁଛି। କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ସୀମା ପାର ହୋଇ ଆସିପାରିଲା କେବଳ ଅବୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। କବାଟ ଠେଲି ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସିଷ୍ଟର ଜଣକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମୁହଁରେ ଖେଳେଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ସାର୍, ଅଭି ଚେକଅପ के लिए आपको लैब जाना पड़ेगा। रेडी हो जाइए। येस, फाइन सिस्टर। ରଞ୍ଜନ ଶୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ଫୁଲ୍ ବଡି ସ୍କାନ୍ ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲା। ଏବେ ଚିନ୍ତା ଦେହ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ହଁ, ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ସବୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଦେହର କିଛି ଅଂଶରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କେତେଦିନ ପୁଣି ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଜାଣି? ମନଟା ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତା'ର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଡିନର ସାରି ସେ ଶୋଇଛି। ମନଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଉନି ତା'ର। ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତାର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଖିଅ ମନରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଉଛି ଯେମିତି। ଲେଖା ଏତେ ପାଖରେ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ନିଜ ମା, ବାପା ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଫୋନରେ ନିଜର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଖୁସି ଖବର ବି ଦେଇପାରୁନି। ମଣିଷ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ, ସବୁ ଥାଇ ବି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖା ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ ନା ଭୁଲି ଯିବଣି ତା କଥା? କାହାକୁ ପଚାରିବ ଲେଖା ବିଷୟରେ? ମନଟା ଖୁବ୍ ବିକଳ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ହେଲେ ବି ଏତେ ଦିନର ଆଶଙ୍କା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସକାଳ ହେଲା ତା ନିଜ ମାତୃଭୂମିରେ। ଖୁବ୍ ଆମୋଦଦାୟକ। କେତେ ଚିନ୍ତାର ଖିଅ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲିପ୍ତ। ପୁଣି ସେଇ ଚିରାଚରିତ ଗତାନୁଗତିକ ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମ। ସକାଳର ଚେକଅପ୍ ସାରି ସିଷ୍ଟର ଫେରିଗଲାଣି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସି ଦେଖିବେ ନା ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବେ? କାରଣ ତା'ର କେସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। ତା'ଛଡ଼ା ତା'ର କେସ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ। ସେ ସେଇ ଝରକାରେ ବାହାରକୁ ପୁଣି ଅନେଇ ରହିଲା। କେମିତି ଅଛ ଅଫିସର? ରଞ୍ଜନର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା କାହାର ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସେ ଝରକାରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ କହିଲା ଫାଇନ୍। ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ପବନ। ପବନକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ଓଠରେ ତାଜା ତାଜା ହସ ଚେନାଇ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଖୁସିର ଲୁହ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଖସି ପଡ଼ିବ କି ଆଉ? ଏତେ ମାସ ଅବୁଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଏଇଠି 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ବୋଲି କାହାକୁ ସେ ଭେଟି ନାହିଁ। ପବନ ସହିତ ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନରେ।
ଆଉ ପବନ ଅବସ୍ଥା ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଅଚାନକ ଦେଖି ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି ସେ ରଞ୍ଜନ ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ପବନ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଞ୍ଜନକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ମେରା ଭାଇ କହାଁ ଥେ ଇତନା ଦିନ? ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ କିଛି ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ବି ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ପବନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଲେଖା କେମିତି ଅଛି? ପବନ ରଞ୍ଜନକୁ ବେଡ୍ରେ ବସେଇ ତା ପାଖରେ ଚେୟାର ଟାଣି ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପବନ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛି, ଏଇ ମଣିଷ ଜଣକ ପାଇଁ ଲେଖା ଦିନ ରାତି ଖାଲି ନିଃସଙ୍ଗ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଲେଖାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଗଲା। ପବନ ନିଜ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଖୁସି। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ। ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ମୋ ମନ ଆଉ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ତମେ ଭାବି ପାରିବନି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ପବନ ମୋ ଲେଖା କେମିତି ଅଛି ଏବେ? କହିବି ଭାଇ, ସବୁ କହିବି। ଲେଖା ନା, ତମ ବିନା ସେ କେମିତି ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛ? ଜଳ ବିନା ଯେମିତି ମାଛ, ଦିନ ରାତି କେବଳ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଖିରୁ। ହଁ, ଲେଖା ଏୟାରଫୋର୍ସ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ଏଥର ଟିକେ ସହଜ ହୋଇ କହିଲା, ତମେ ଲେଖାକୁ ନାମ ଧରି କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମୋତେ ମଧ୍ୟ। ପବନ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲାନି ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ହସି କହିଲା, କ'ଣ ଡରେଇ ଦେଲି ନା? ଲେଖାର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଲ ଆଉ ମୋତେ ଲେଖାକୁ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛ? ପବନ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଏ ଖବର କେମିତି ଜଣା? ସେ କ'ଣ ଲେଖା ସହ କଥା ହୋଇଛି ଆଗରୁ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ? ଲେଖାକୁ ବୋଧେ ଫୋନ୍ କରିଛ? ନା ନା ପବନ, ମୋ ଅନୁରୋଧ ଆଗ ଶୁଣ। ମୋର ମେଡିକାଲ କ୍ଲିୟର ନ ହେବା ଯାଏ କାହାକୁ ବି ମୋ ଫେରିବା ବିଷୟରେ କହିବନି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ। କାହିଁକି? ଲେଖା ଏଇଠି ଦିନରାତି ବସି ରହିବ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଦେଖୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆସିବି ତା ପାଖକୁ। ଦୀପାକୁ ବି କହିବନି ଏ କଥା, ନହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖାକୁ ଜଣେଇ ଦେବ। ଠିକ୍ ହେ ମେରା ଭାଇ। ପବନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜନ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ମୋ ଶାଳୀକୁ କେମିତି ବାହା ହେଲ? ଏସବୁ ତମ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀନଙ୍କ କୃପା। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମୋ ଶାଳୀମାନେ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଲକ୍ଷରେ ଏକ। ପାଠରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁଥିରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସେ। ବୁଝିଲ ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଏ ଲେଖା ଆଉ ଦୀପା ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଅଜୁବା। ଜଣକ ମନ ହୃଦୟରେ କେବଳ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଜଣକ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ମୋ ବହି ଆଉ ମୋ ଫିଜିକ୍ସ ଥିଓରି ସବୁ। ରଞ୍ଜନ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ହଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ହେଲେ ଦୀପା ସହ କେମିତି ବାହାଘର? ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ରଞ୍ଜନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଆସିବି। ବହୁତ କଥା ଅଛି ତମଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ତମ ଭଉଣୀକୁ କହିବି ବନେଇକି ଦେବ। ଦୀପା ବନେଇକି ଦେବ? ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଦୀପା ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେବ? ତାକୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆସିଲାଣି? ପବନ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଖାଇଲେ ଜାଣିବ ଭାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖାହବ। ପବନ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ପାଖରୁ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି। ପବନ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ତାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ପବନ ବିଷୟରେ ସେ ଏତେ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଏତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ପିଲାଦିନୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ପିଲାଟିଏ। କାହାଠୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇନି, ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଲେଖାକୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଆଜି ପବନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ସହିତ ତାର ପରିଚୟ ହେଲା। ହୃଦୟୀ ମଣିଷଟିଏ ସେ। ଯାହା ହଉ ଦୀପା ବାହାଘର ପବନ ସହିତ ଲେଖା କରେଇ ଦେଇଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛି। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ପବନ ସହିତ ଦୀପାର ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପୁଣି ଏ ବାହାଘର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଲେଖା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନର ମନ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ଲେଖା ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ପବନ କହୁଥିଲା ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଛି ତା ପାଇଁ। ଜଳ ବିନା ମାଛ। ତା ଲେଖା ଛଟପଟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାହେଲେ ସେ ବି ଜାଣିଛି ତା ରଞ୍ଜନ ଫେରିବ ଦିନେ ତା ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସୁଥିଲା। ହଁ ଲେଖା, ତୋରି ପାଇଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ବାସ୍ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ମାତ୍ର। ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ତୋର ଦୂର କରିଦେବି। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା। ପବନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଖୁସିରେ ମନଟା ତାର ଯେମିତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୀପା ଯେମିତି
କବାଟ ଖୋଲିଛି। ପବନ ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ଦୁଇ ଘେରା ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଛାଡ଼, ପଡ଼ିଯିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଏବେ। ପବନ ଦୀପାକୁ ସିନା ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହେଲେ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ଧରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ହଁ ଦୀପା, ବହୁତ 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 ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ତମକୁ ଯେତେ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇ ଆସୁଛି ରୋଷେଇ କରିଦିଅ। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବନେଇବ ସବୁ। ଏଇ ଯେମିତି ତମକୁ ପସନ୍ଦ, ତମ ଲେଖା ନାନୀକୁ ପସନ୍ଦ, ତମ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ। ରଞ୍ଜନ ନାମ ଶୁଣି ଦୀପା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ଜାଣିଛ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୋ ନାନୀକୁ ବି। ସେମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ମୋ ନାନୀ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯିବା ଦିନଠୁ ରସଗୋଲା କ'ଣ କୌଣସି ମିଠା ଖାଉନି। ତମ ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ସବୁ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତମେ ଖୁସି କାହିଁକି କହିଲନି ତ? ମୋର ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିମାରୀରୁ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ଖୁସି କଥା ଥାଇ ନପାରେ। ତମେ ଆଜି ଡିନର ତମ ରଞ୍ଜନ ଭାଇର ପସନ୍ଦ ଯାହା ବନେଇବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଡିନର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ତା ସହ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏଇ ଭିତରେ। ରୋଷେଇ କରିବ ନା? ହଁ ଯେ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇର ପସନ୍ଦ ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ପସନ୍ଦ। ପବନ କଥା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଦୀପାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ଓହୋ, କେତେ ପଚାରୁଛ ଯେ? ମୋ ବିଦ୍ୟାବତୀ, ଆଜି ମୋ କଥା ମାନିଯାଅ ନା। ହେଲା ବାବା, ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଏବେ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଟିକେ। ଦୀପା ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି କେତେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବି ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା, ହେଲେ ରୁଟି ଏବେ ବି ସେଇ ମାନଚିତ୍ର। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗୋଲ ହେଉନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ପବନ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରିଗଲା। ଦୀପା ଭାବୁଛି, କିଏ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ ପବନ ଏତେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇବା ଧରି ବାହାରିଗଲା? ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ଭାଇର କି ସମ୍ପର୍କ? ତା ଲେଖା ନାନୀର କିଛି ହୋଇନି ତ? ସେ ତୁରନ୍ତ ଲେଖାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ତୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ, ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଅଚାନକ ପଚାରିଲୁ ଦେହ କଥା? ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ ଲୋ, ରଖିବି ଫୋନ୍ ଏବେ। ପାଗିଳି, ହଉ ରଖ। ଦୀପା ଭାବିଲା, ଆଜି ପବନ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ପବନ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହିଁ। ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକିଲା, ରଞ୍ଜନ, ଉଠ ଏଥର। ଚାଲ ଡିନର ଖାଇବା। ତାପରେ ବହୁତ କଥା ହେବାର ଅଛି ତମ ସହ। ପବନ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିଫିନ୍ ଖୋଲି ଖାଇବା ସବୁ ବାଢ଼ିଲା। ନିଜ ପସନ୍ଦର ତରକାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଦୀପାକୁ କହିଦେଲ? नहीं मेरा भाई, कुछ कुछ बोल के तुम्हारा पसंद का खाना बनवाया। हेले दीपा ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଆଜି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ କାହିଁକି କନ୍ଦେଇଲ? ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପାକୁ ନେଇ ଆସିବି ତାହେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମନା କଲେ ସେ କେବେ ବି କହିବନି ଲେଖାକୁ। ଦୀପାକୁ ଦେଖା କରିବାର ଲୋଭ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲାନି। ସେ ହଁ ଭରିଲା। ଡିନର ଖାଉ ଖାଉ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ଭରି ଆସୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଦୀପାକୁ ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ। ରୁଟି ଗୋଲ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ୱାଦ ତ ସେମିତି ଅଛି। ପବନ ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲା, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ମଧୁର ଆଉ ନିବିଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୀପା ଆଗରେ ରଞ୍ଜନ ନାମ ଧରିଲେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ। ଆଉ ଦୀପାର କଞ୍ଚା ଅଲଣା ରୋଷେଇ ବି ରଞ୍ଜନକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ପବନ ଏଥର ଟିକିଏ ମଜାକିଆ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ହଁ, ଶାଳୀ ରୋଷେଇ କରିଛି ଭଲ ବୋଲି କେମିତି ନ କହିବ ତମେ? ଶାଳୀ କ'ଣ? ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରା, ଛୋଟ ପିଲାଟା। କେତେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଆହୁରି କହୁଛ କ'ଣ ନା ତାକୁ କିଛି ଆସୁନି ବୋଲି? ପବନ ହସି ଦେଇ ଭାବୁଛି, ସତରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇସାରି କହିଲା, ବହୁତ ମାସ ପରେ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲି। ଏବେ କୁହ, ଏତେ ଦିନ କୋଉଠି ଥିଲ ଭାଇ? ଆଉ ଅଚାନକ କେମିତି ଫେରି ଆସିଲ? ରଞ୍ଜନ ପବନ ଆଗରେ ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍‌ଠୁ ନେଇ ଫେରିବା କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିସାରି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ପବନ ଭାବୁଛି, ସତରେ ରଞ୍ଜନର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ନହେଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ କ'ଣ ରାବଣ ବଦଳରେ ବିଭୀଷଣ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଯାହା ହେଉ, ସେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଛି, ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଥାଇପାରେ? ରଞ୍ଜନ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲା, ଆଉ ଦୀପା ସହ ତମ ବାହାଘର କଥା? ପବନ ହସିଲା ଖୁବ୍ ଖୁସିର ହସଟିଏ। ସେ ଯେମିତି ହସ ମାଧ୍ୟମରେ
କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହଁ ଦୀପା ସହ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେଉଁଦିନ ତମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ତମ ଲେଖା ଯାହା କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଲେଖା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ତମକୁ? ସେଦିନ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲା। ତମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖା ହେଲା ତା ସହ। ଘରକୁ ଡାକିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଇଠି ଏମିତି ଆଉ ଏତକ କଥା ଶୁଣେଇଲା ମୋତେ। ପବନ ପୁଣି ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ଉତ୍ସୁକତାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଶୁଣେଇଲା ସେ? କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବେନି। ମୋ ଉପରକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କେହି ଯଦି ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ମୋ ରଞ୍ଜନ ସ୍ମୃତି ଆଉ ସେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରି ପୂରା ଜୀବନ ମୁଁ ଖୁସିରେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି। ତଥାପି ନିଜ କାର୍ଡଟି ଧରେଇ ଆସିଥିଲି କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଲେଖା ପାଇଁ ଆହୁରି ଝୁରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସ୍ମୃତିରେ ସେ ପୂରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଭାବନାରୁ ବାହାରି ପବନକୁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ତା କଥା ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି। ବାୟାଣୀଟିଏ ସେ। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କୁଲରେ ସେଦିନ କିଛି ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ସେ ଏମିତି କଥା କେବେ କହିବନି। ତା ଛଡ଼ା ତମ ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏତେ ରୁକ୍ଷ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଲା ତମକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ପବନ। ପବନ ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା ହଁ ତମେ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିଛ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ମିସେସ୍ ଦତ୍ତା କିଏ ଲେଖାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାଗ ସେ ମୋ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେଲା। ଆରେ ମୁଁ କେବେ ଲେଖା କଥା ମାଇଣ୍ଡ କରିନି। କରିଥିଲେ କ'ଣ ତା କଥାରେ ଦୀପାକୁ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ ପବନର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ମନ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ମନଟିଏ ପବନ ଭିତରେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲା। ହଁ ବାହାଘର ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ଦିନେ ରାତି 12ଟାରେ ଲେଖାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତାର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇଥିଲା। ହଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଲେଖାକୁ କହିଥିଲି କେବେ ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହାଜର ହେବି। ତେଣୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରି ତମ ଗାଁ ଆଉ ଲେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଦୀପାର ବାହାଘର ଯୋଉ ପିଲା ସହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ତା ଜେଜେମା ସେଇଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଘର ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଲେଖାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଦିଶିଲି ଦୀପା ପାଇଁ। ତମ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲିନି। ବାହା ହେଇଗଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କ'ଣ? ଲେଖାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦିଦି କି ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିବିନି। ସେ ତ ରାଜି ହେଲା। ଆଉ ତମେ କେମିତି କହୁଛ ମୁଁ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛି ବୋଲି? ଏମିତିରେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମାନେ ତମଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆଉ ଲେଖାଠାରୁ 2 ବର୍ଷ। ହସୁ ହସୁ ପବନ କହିଲା, ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ହଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ବେଦୀରେ ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ତ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଙ୍କଲଜୀ ମାନେ ତମ ବାପା ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ କିଛି ବିଧି ପୂରା କଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପରି। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବି ଯେ? ବୁଝୁଛ ତ ଏବେ? ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା ଲେଖାର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଦୀପାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନିଜ ବାପାଙ୍କ କଥା ପବନ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ପଚାରିଲା, ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ ଯିଏ ନିଜର ଜବାନ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି ସେ କେମିତି ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଗରୁ ତ ଦେଖିନଥିଲି, ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ। ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କୋହକୁ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ହଁ ମୋ ବାପା ଖୁବ୍ ଭଲ ସବୁ ଗୁଣରେ। ଆଉ ମୋ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତମେ ଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ପଚାରି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଘର କଥା, ମା ବାପା କଥା ଭାବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା। ସେ କେବେ ଯିବ ଏଠୁ? ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି କେଜାଣି? ସେ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ପବନ କହିଲା, ଅଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ ଅବୁଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଚେରମୂଳି ଔଷଧରେ ସେ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଡିନର ସରିଲା। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥୋପକଥନ। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତର ହେଉଥିଲା। ପବନ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ପରେ ପବନ ଉଠିଲା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ପବନର ହାତ ନିଜ ହାତ ଭିତରେ ରଖି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମେରା ମେଡ଼ିକାଲ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର କରା ଦୋ ନା। ରଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପବନ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ହୋଇଯିବ। ପବନର ଯିବା ବାଟକୁ ରଞ୍ଜନ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଚେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଲେଖା ସହିତ ଦେଖା କରିବ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।